दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखियान प्लग दी। अज इस वीडियो रिपोर्ट में मैं गल करांगा पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान होना दे एक नवे सुनेहे की जो कि पंजाबियों के ना आया है। इस सुनेहे में पंजाब के मुख्य मंत्री ने पंजाबियों तो होर समा मंगया है, मोहलत मंगी है। उन्होंने पंजाब की जनता को किए गए तमाम वादे जो भी उन्होंने आसां उम्मीदां हैगियां ने वो पंजाब सरकार पूरियां करेगी, लेकिन उस लिए कुछ समा चाहिए। सो भगवंत मान एक मोहलत मांग रहे हैं बतौर मुख्य मंत्री। उन्होंने वालों अज एक पोस्ट शेयर की गई है, एक पोस्टर शेयर किया गया है। अक्सर तो वो एक वीडियो के जरिए ही पंजाब की जनता के मुखातिब होंगे ने। लंबिया चौड़ियां प्रैस कॉन्फ्रेंसा का रिवाज पंजाब के खत्म हो चुका है। सो एक तरफा जो कम्यूनीकेशन है उस दे तहत जो पोस्टर भगवंत मान वालों अज नशर किया गया, जिस विच की मोहलत की मांग की गई है। पहला तो उस उत्ते नज़र पा लें, फिर आप इस गलबात को अगे तोरांगे। भगवंत मान इस पोस्टर या सुनेहे के जरिए कह की रहे हैं, आओ सुनते हैं। भगवंत मान कहते हैं, पंजाबियों थोड़ा समा दो, थोड़ा सबर करो। कोई भी चीज़ अजिही नहीं जो कि मैनू मूँह जबानी याद ना हो। पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण विच जल्दबाजी ना करिए, थोड़ा समा तो लगेगा। सब दे मसले हल होणगे, कोई भी व्यक्ति अजिहा नहीं होवेगा जिसकी नहीं सुनी जाएगी। सो पंजाब के मुख्य मंत्री का एक बहुत ही वैलिड सजेशन है तो उन्होंने वालों समा मंगया गया है। इसका मतलब यही है कि पंजाब की जनता जो कि शुरुआती कुछ दिनों हफ्तिया दे विच आसां ते उन्हां एक्सपैक्टेशनस का एक बहुत लंबा चौड़ा सुपना लैके आम आदमी पार्टी की नवी सरकार तो बैठी है, उसनूं थोड़ा जिहा सबर रखण की लोड़ है, थोड़े जिहे ठरम्मे की लोड़ है। शुरुआती फेस ते स्टेज अजिही हुंदी है जदों कि पंजाब की नवी बनी सरकार उसके वजीरां उसके मुख्य मंत्री नूं प्रशासन ते तंत्र एडमिनिस्ट्रेशन नाल थोड़ी जी अपनी जिहड़ी ट्यूनिंग हुंदी है, कोऑर्डिनेशन समन्वय जिहड़ा हुंदा है उसनूं बिठाउण विच समा लग रहा हुंदा है। ज़मीनी हकीकतां ते सरकारी अंकड़े, सरकार दीआं दुविधावां जदों आपां सरकार चलाने तो जदों सियासी पार्टियां या विरोधी पार्टियां वालों बयानबाजी करते हैं, उसके भी जमीन आसमान का फर्क होंदा है। तो यही फर्क मुख्यमंत्री बनते ही लीडरां नूं साफ दिसना शुरू हो चुका होंदा है। सो हुण उन्हां ज़मीनी हकीकतां ते चुनौतियां नाल वाबस्ता होने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक वैलिड तो फेयर गलबात है कि जो मुख्यमंत्री पंजाब ये कहते हैं कि उन्होंने थोड़ा समा दिता जाए, क्योंकि हर चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती। इस चीज़ का सानूं तुहानूं पहलां भी चंगी तरह पता सी। बेशक बतौर एक सियासी पार्टी आम आदमी पार्टी ने चोणां तो पहलां बहुत वादे किए। जदों ये वादा कर रहे थे भी पंजाब दे विच लखां नौकरियां दे देणगे, जिसका ऐलान रस्मी ऐलान भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने पहले फैसले दे विच कीता भी है। हैरानी तो सवाल यही है कि नौकरियां कित्थों आउणगियां ते उस लई जिहड़ा खजाना है वो साडा किड्डा क भरिया होया है, किड्डा क उस दे विच गुंजाइश है। जदों रैगूलराइजेशन यानी कि कच्चे ते ठेके के मुलाजमां नूं पक्के किए जाने की गलबात हो रही सी, उस वक्त भी सवाल यही उठ रहा सी कि पहलां दी सरकारां क्यों नहीं कर पाईयां, किहड़ियां कानूनी अदालती पेचीदगियां होणगियां, फाइनांस महकमे वित्त महकमे के किहड़े अजिहे एतराज़ होणगे या किहड़े अजिहियां रिजर्वेशनस होणगियां जिन्हां दे चलदे पहलियां दी सरकारां भी नहीं कर पाईयां ते हुण मौजूदा सरकार नूं भी इस विच समा लगना है। सो फाइनांस डिपार्टमेंट की चिट्ठी आंदी है तो कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा जिहड़ा तजवीज़ है, गलबात है, उसनूं आपां एक साल लई होर अगे वाधा होया एक ऑर्डर की शक्ल विच वेखदे हैं, जिस तहत कि कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर कच्चे मुलाजमां दे जिहड़े ठेके ने उन्हां नूं एक साल लई उन्हां दे कॉन्ट्रैक्ट की म्याद नूं एक साल लई वधाता जाता है। सो स्थिति काफ़ी हद तक क्लीयर हो जाती है, यानी कि नेड़े भविख दे विच उस कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा जिहड़ा एक जिहड़ा वायदा सी उस ते भी पूरा होने की गुंजाइश ते संभावना घट है। आपां जे गल मुफ्त बिजली की कर लीए, जो कि 1 अप्रैल तो पंजाब दे विच 300 यूनिट तक बिजली दी जानी सी, उस पक्षों भी सरकार नूं हुण ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा हो चुका है। सो जाहिर है कि ये जिहड़ी मुफ्त बिजली के यूनिट वंडने सी ये भी फैसला अगे जाएगा, क्योंकि सरकार हुण बन चुकी है। एक सियासी पार्टी तो मुख्यमंत्री या फिर सरकार बनने की जी ट्रांजिशन है उस दे विच ही कई चीज़ां समझ आ चुकियां होंदियां ने। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं सी। पंजाब की लोकां, पंजाब की जनता ते साडे वर्गे लोगों को इस चीज़ का काफ़ी हद तक अंदाज़ा सी कि जिहड़ियां गल्लां बातां बड़ियां वड्डियां वड्डियां चोणां तो पहलां कीतियां जांदियां ने ते मिंटां सकिंटां दे विच जिहड़ियां चुनौतियां या जिहड़े फैसले लए जाण दी गल्लां बातां हो रहियां हुंदियां ने, अफसरशाही की हार्ड रियलिटीज़ या अफसरशाही के जिहड़े मनसूबे होंदे ने उन्हां दे सामने किस तरीके नाल वो दम तोड़दियां ने। सिस्टमैटिकली मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर, सीएम आफ्टर सीएम किस तरीके नाल अफसरशाही या फिर उन्हां ग्रास रूट रियलिटीज़ तो जदों भी लीडर वाबस्ता होंदे ने इन्हां नूं समझ विच आ जांदा है कि ये गल्लां बातां हुण वो चुटकियां वजा के मिंटां सकिंटां विच लए जाण वाले फैसले नहीं हैगे ने। जे सूबे की आर्थिक हालत सुधरेगी, अर्थचारे दे विच वाधा होएगा तो फिर इस तरीके के फैसले ले भी जा सकते हैं। सो आपां ये चीज़ नूं मनदे होए ते इस चीज़ नूं समझदे होए कि मुख्यमंत्री नूं एक फेयर समा दिते जाने की लोड़ है। सरकार नूं उसका मैं इसनूं हनीमून पीरियड तो नहीं कहांगा, क्योंकि नॉर्मली एक हनीमून पीरियड मन्निया जाता है जिस दौरान कि आपां
ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਤੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਾਦੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਜੁਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਪ ਇਨਕਲਾਈਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲਿਸਿਟੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਫੈਸਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਬਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਣਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ WhatsApp ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿਆਸੀ ਫੜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ,
कि वो गल्लां बातां साडे ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ नहीं आंदियां या ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं सुनते ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਵਾਪਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਤੌਰ 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਵਾਗੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੜ ਤੋਂ ਖਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਗ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸੀ, 10 ਪੁਆਇੰਟ 10 ਨੁਕਾਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਦਾ ਉਹ ਲੇਬਲ ਹਟਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਆੜੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2018 ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ
ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਸੀ ਉਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, 92 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਆਈਏ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 2016 ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, CRPC ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ IPC CRPC ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2016 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਇਰਨ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 3-3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 6-6, 7-7, 8-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
उस पक्षों ही वो चीज़ां अज कानून नहीं बन पाईਆਂ। सिर्फ लोगों को सैटिस्फाई करने लिए कोई बेदबी की घटना हो जाती है तो फिर कहा जाता जी कि असीं बहुत सख्त कानून बना देंगे, सजाए मौत का कानून बना देंगे। लेकिन आ CRPC ਦੀਆਂ बेसिक अमेंडमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ जो कि बेदबी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बड़े तरलो मच्छी होया करते सन, उन्होंने ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ नहीं बन सके ने, वो ड्राफ्ट के ड्राफ्ट है ठंडे बस्ते में पे ने। सो अज जे अदालतों के विच तुसी उन्हां मुलजमां के खिलाफ तक स्टैंड नहीं लै पा रहे हो, गुरमीत राम रहीम के खिलाफ तुसी सख्ती करना नहीं चाह रहे हो, या घट्टो घट्ट ऐन लगता है कि शायद तुसी उहदे विच उस तरीके नाल इंटरस्टिड ना हो। सुमेध सिंह सैनी वर्गियां के खिलाफ तुसी एडा कोई ज़्यादा सख्त रवैया नहीं रखा होया है। लोकपाल के उत्ते तुसी ज़्यादा कमिटेड नहीं नज़र आ रहे हो। तुसी इन्हां बेदबी के मुद्दों के उत्ते सख्त कानून बनन इस दे पक्षों शायद तुसी जानकार ही नहीं हो इस इशू के। सो जे ये सारिया चीज़ां थोनों नहीं पता तो मैं चाहांगा भी ये रिपोर्ट एक बार फिर इस फीडबैक का ही काम करे। होर गल्लां बातां अज मैं छड्डतियां ने, बहुत सी चीज़ां ने जिन्हां दे उत्ते मैं चाहता सी मैं गलबात करना तो मैं करदा भी रहा हाँ। लेकिन अज मैं चाहांगा भी सरकार अपना ध्यान फिलहाल उन्ने समय तक जिन्ना समा पंजाब के मुख मंत्री नूं पंजाबियों तो होर चाहिदा है, उन्ना समा वो घट्टो घट्ट वो काम जरूर कर ले जो कि विधानक पक्षों पंजाब की विधान सभा के विच सिंपल सैशन बुला के कुछ कानून जिहड़े पास करके बदलाव करके जिहड़ी चीज़ां करनियां ने उन्हां नूं फटाफट किया जाए, क्योंकि ये चीज़ां करनियां कोई अजिहियां नहीं ने। एक चंगे मैसेज भेजण की गल है, लोगों के विच सही सुनेहा जाता है, थोड़ी सुहिरदता इन्हां कॉजेज़ के प्रति वो दोबारा रीइनफोर्स होंदी है। अज दोबारा जिहड़े इंसाफ मोर्चे वगैरह लगे हैगे ने या लोगों के मनां दे विच यही भाव है कि सिर्फ मोर्चे लगा के या लड़ के ही सरकारां नूं इस प्रति सुचेत करना पएगा। ये जिहड़े भाव लोगों के मनां दे विच ना जिहड़े हैगे ने घर करन, इसलिए सरकारां नूं कुछ ना कुछ तो करना पएगा, करते रहना पएगा। सो जिथे तक भगवंत मान पंजाब के मुख्य मंत्री का सवाल है, असीं चाहुंदे कि उन्होंने जिन्ना भी लॉजिकल समा बनता है वो दईए, तो वो समा लैन जरूर लैन, सोचन विचारन घोखण चीज़ों ग्रास रूट लैवल उत्ते समझण। जिहड़ियां चीज़ां नहीं हो सकदियां उन्होंने सानू पंजाब की जनता नू अपने वीडियो मैसेज जो कि वो हुण एक तरफा मैसेज हो चुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिहड़ा रिवाज है वो तो खत्म हो ही चुका है पंजाब दे विच। हालांकि ये भी चीज़ मैंने थोड़ी जी रड़कदी पई है, क्योंकि मैं पंजाब दे विच तकरीबन 22 साल की जिहड़ी पत्रकारी की है, टैलीविजन पर भी जिहड़ी पत्रकारी की है, उस दे विच मैं कदे कोई मुख्य मंत्री अजिहा नहीं दस्सिया जिसने कि मीटिंग तो बाद जे तुरया आ रहा तो 4 कैमरे उसके सामने माइक ला के उसदे नाल कोई गल करना चाहन, कोई पुछना चाहन तो उन्होंने जवाब ना दिता होवे। कदे इस तरीके नाल नहीं है कि पंजाबी यूनीवर्सिटी दे विच किसी समागम दे विच घेराबंदी इस तरीके की करती जाए कि मुख्यमंत्री की जिहड़ी मीडिया दे नाल इंटरैक्शन ही ना हो पाए, मीडिया के जिहड़े पत्रकार हैगे ने उन्होंने समागम दे विच अपने कैमरिਆਂ दे नाल रिकॉर्डिंग डिवाइसिस दे नाल जाण ही ना दिता जाए। सो इस तरीके की जो गल्लां बातां होंदियां ने तो फिर सवाल पैदा होंदा है कि किहड़े बदलाव की गल कर रहे हैं तो किहड़े कल्चर नूं आपां सैट करना चाह रहे हैं। एक पासे आप गुआढ़ी सूबे भी जाके बहुत वड्डियां फड़ा मार रहे हैं, आप मीडिया के नाल गलबात नहीं करना चाहते, आप एक तरफा कम्यूनीकेशन करना चाहते हैं भी थोड़े मैसेजेस तो सुने सुनी जाइए तो सवाल जवाब ना करिए। ये सारिया चीज़ां सिर मत्थे उत्ते आने वाले कुछ दिन हफ्ते महीने पंजाबी होर देन पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान नूं, लेकिन इस दौरान वो घट्टो घट्ट काम जरूर करो जिहड़े करने बनते हैं। उन्हां पक्षों सवाल तो उठते रहणगे, कोई भी ब्लैंकेट रिलीफ या कोई भी ब्लैंकेट बेल जिवें कि मुलजमां नूं अदालतां दिंदियां होईयां ने वो पंजाब की सरकार नूं नहीं दी जा सकती। सो वो मोहलत जिहड़ी है वो कुछ मुद्दों के उत्ते तो सही है, लेकिन हर तुहाडे कीते जाने वाले एक्शन, खास करके वो एक्शन जिन्हां दे विच थोड़ी अपनी जिहड़ी वचनबद्धता है या अपनी कमिटमेंट है वो सवालों के घेरे हेठ आए, उस उत्ते कोई भी मोहलत नहीं दी जा सकती। सो कोशिश करांगे कि नुकताचीनी थोड़ी घट करिए, क्रिटिसिज्म उन्हां मुद्दों के उत्ते घट होवे जिन्हां नूं नजिठण दे विच सरकार ने एक लॉजिकल समा लेना है। सो मैं भी नहीं चाहता कि क्राइम दे विच जे वाधा हो गया तो आप भगवंत मान सरकार नूं विरोधी धिरां वांग पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि आप इस दे पिछे दे मकसद समझ सकते हैं। होर भी बथेरियां अजिहियां अनरीजनेबल गल्लां बातां होंदियां ने, इनप्रैक्टिकल वादे भी सरकारां दे या पार्टियां दे अपने हुंदे ने जिन्हां नूं आपां ओवरनाइट पूरा हुंदा होया नहीं वेख सकते। सो उन्हां उत्ते आपां गल ना करिए, लेकिन जिहड़ी पूरी होण वाली गलबात है, जिहड़े अजिहे फैसले ने जो कि तुसीं लै सकदे हो, तुहाडी शक्ति या तुहाडी इच्छा शक्ति के उत्ते निर्भर करते हैं, उन्हां उत्ते दा सवाल हुंदे रहणगे ते होने चाहिए ने। इसे नोट के उत्ते मैं इस रिपोर्ट में दिना विराम। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को वेखण लई, ते तुसीं भी अपनी कॉमेंट्स फीडबैक अपनी जिहड़ी सलाह मशवरा राय जो भी है वो कॉमेंट सैक्शन के जाके जरूर लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को वेखण लई। थैंक यू सो मच।